पीटीसी नेटवर्क के सारे दर्शकों का स्वागत है जी। मुद्दा ते अज के एपीसोड दे विच और मसला अज बहुत गंभीर है जिहदे उत्ते असीं चर्चा कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों तो लगातार तुसीं ये जानकारी वेख रहे हो, खबरां सुन रहे हो कि वड्डी गिणती दे विच पंजाबी भाईचारा जिहड़ा है ओह डिपोर्टेशन के खतरे के हेठ है अमेरिका दे विच। ये गिणती कली पंजाबियां दी नहीं है, हज़ारां दी गिणती है लोगों की जिन्हां दे विच सब तो वध अफेक्टेड शायद मैक्सीकनस होणगे या हैथियंस होणगे या उन्हां कंट्रीज़ दे लोग होणगे जिन्हां नूं तरसेवें के आधार के उत्ते या जिहड़े इलीगल इत्थे पहुंचे सीगे। पर हाँ, पंजाबियों की गिनती 50 तो वधी 150 के करीब होने जा रही है और साडे ब्यूरो वालों ओरेगन स्टेट दे विच जाके इस बारे रिपोर्टिंग तुहानूं डिटेल भी दी जा रही है। पर इस मसले के हालात किदां बन रहे हैं, प्रेजिडेंट ट्रंप दी पॉलिसीज़ जिहड़ियां ने किदां इस हाल तक पहुंच रही ने कि जिन्हां दे कोल कुछ नहीं है, या फिर दूजे पासे ऐसे लोग जिन्हां दे अपने बच्चे तक उन्हां दे नाल ने, उन्हां नूं बच्चों तो अड्ड करके भी इत्थे रहण देना या डिपोर्ट कर देने के हालात बन रहे हैं। इस पूरे मसले की चर्चा करने के लिए असीं थोड़ी जानी पछाणी शख्सियत इकोनॉमिक्स के रिटायर्ड प्रोफैसर इकोनॉमिस्ट प्रोफैसर प्रेम मान होरां नूं सद्दा दिता है। प्रोफैसर साहब, थैंक यू सो मच, तुसीं एक वीकेंड वाले दिन ते साडे कोल आए हो और इस गंभीर मसले ते गलबात करने तैयार हो। बहुत धन्यवाद जी तुहाडा, तुसीं ये मौका दिता मैनूं जी। मैं जानना चाहना कि जिहड़ा अज दा हालात है, पहला तो तुहाडे कोल अपडेट की पहुंचिया उहदे बारे दसो। अपडेट यही है कि बेशक डोनाल्ड ट्रंप ने, जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक एग्जैक्टिव ऑर्डर पेश कर दिता, साइन कर दिता, पर उहदे ते हाले तक कुछ भी लागू नहीं होया। ते ये मसला जिहड़ा इस वेले बहुत गंभीर है। जिहड़ा सब तो ज्यादा गंभीर मसला इस वेले वो है कि जिहड़े लोग मैक्सीको तो बाय बॉर्डर टप के आ रहे हैं, हद टप के आ रहे हैं, उन्हां जिन्हां दे नाल बच्चे आ, मां प्यो दे नाल जां कलियां मामा नाल जां दादे दादियां नाल बच्चियां नूं वखरे कर लेंदे आ ते जिहड़े हैगे अडल्ट्स उन्हां नूं वखरे कर दिंदे आ। बिल्कुल। सो बच्चे जिहड़े वखरे डिटेंशन सेंटर जिन्हां नूं असीं इत्थे कह दिंदे उन्हां विच रहिंदे आ ते जिहड़े अडल्ट्स आ वखरे रखे जांदे आ उन्हां सेंटर्स विच जिथे अडल्ट है ते उन्हां नूं मिलण भी नहीं दिता जा रहा। ते ये भी कह रहे कि हालात इन्हां डिटेंशन सेंटर विच इन्नी गंदी है, इन्नी भैड़ी है, खासकर टैक्सस विच बहुत इस वेले गर्मी दा मौसम है, गर्मी भी है, हुम भी है। जिहड़े छोटे छोटे बच्चे हैं, ईवन कहते कि एक साल तो छोटे छोटे बच्चे भी अपने माँ प्यो तो अलग कर दिते गए हैं, तो उन्होंने माँ प्यो नूं मिल नहीं दिता जा रहा। तो बड़ियां गंदियां हालातां विच फिल्थी कंडीशनस, ना एयर कंडीशन, हाँ जी, थले फर्श ते सौ रहे आ, ना उन्होंने सौण लई मंजे आ, ना हाँ जी बेड्स। तो जिहड़े हालातां तो बचण नूं भज्जे सी, शायद उस तो ज्यादा खतरनाक हालात जो इस वेले हैगे ने। हाँ जी, ते पिछले कुछ दिनों में तो ये भी खबर आई है कि कुछ रिपोर्टर्स ने इन्वेस्टिगेशन की है कि कई सेंटर्स विच तां उन्हां नूं बच्चियां नूं ड्रग्स दे के, नशा दे के उन्हां नूं मेंटली ते फिजिकली अब्यूज भी किया जा रहा है। हालांकि इस मामले ते सरकार ने अपने वालों कोई जवाब नहीं दिता है ते ना ही उहदे बारे कोई ज्यादा तथ्य मिल सके ने। पर हाँ, ये चीज़ां जिहड़ियां कली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं रह गईयां, इहदे बारे रिपोर्टिंग्स आ रही ने। ये गल अपनी थां ते हैगी। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट इशू ये कि कल्ले रिपोर्टर्स नहीं है जिन्हां नूं एक्सेस नहीं करन दिता जा रहा, मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन जिन्हां दे विच ईवन न्यूयॉर्क के मेयर मिल द ब्लासियो तक एक्सेस गए ने ते उन्हां नूं एक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते नहीं मिलने दिता गया। हुण प्रोफैसर साहब मैनूं ये दसो कि ये पोलिटिकल मसला हैगा है डेमोक्रेट वर्सेस रिपब्लिकन दा, पर इस हालात दे विच ह्यूमैनिटेरियन बेसिस दे उत्ते किसी नूं मिलन ना देना तां ज़्यादा टफ कर दिंदा पूरी सिचुएशन नूं। हाँ जी, बहुत सारे लामिक सैनेटर्स ते चक शुमर गए सी, रिप्रेजेंटेटिव्स बहुत थां ही गए, ओरिगन विच भी सी, टैक्सास विच सी, उन्हां नूं बिल्कुल बच्चियां नूं जां अडल्ट्स नूं देखण नहीं दिता गया क्योंकि इन्हां दी पॉलिसी है कि इनू एडवरटाइज ना किया जाए, प्रमोट ना किया जाए कि अंदर कंडीशंस की है, हालात ना पता लगन। मिलानिया जिहड़ी कि प्रेसिडेंट दी वाइफ है वही गई सी ते ओ भी बस उन्हां बच्चियां नूं जो बाहर आया वही ये कह के आगे कि गुड लक। उन्हें भी कोई बच्चों बारे ये बयान नहीं दिता कि बच्चों नाल इहो जिहा सलूक करना जिहड़ा बहुत भैड़ा है। सो कॉस्मेटिक विजिट होया हो, सिर्फ कॉस्मेटिक, उन्हें अपने आप नूं बचाउण लई सिर्फ विजिट कीता
ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਧੂੜ ਛਿੜਕਣਾਈ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਵਰਸਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਮੇਅਰ ਬਿਲ ਦਾ ਬਲਾਸੀਓ ਟੈਕਸਸ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਿਲਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸੈਪਰੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਖੁਦ ਵੀ ਤਾਂ ਉਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਟੈਕਸਾਸ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਅਰੀਜ਼ੋਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤਾਂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ, ਓਰੇਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਟੈਕਸਾਸ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਹੈ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੰਬਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਉਹ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਾੜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੈਕਸਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਵੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਲੇਬਰ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਜੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋ, ਜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨਾ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਹੋਟਲਸ, ਮੋਟਲਸ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਔਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗਲੀ ਖੁਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਕਨਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੋਟਲਸ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਪਲੇਸਿਸ ਹੈ, ਗੋਲਫ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮੈਕਸੀਕਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕੱਲੇ ਮੈਕਸੀਕਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਈਵਨ ਹੈਤੀਅਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮੈਕਸੀਕਨ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਐਕੁਆਡੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਆਤਮਾਲਾ ਤੇ ਐਲ ਸਲਵਾਡੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਰੈਬਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗ ਮੈਂਬਰਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਗਰੀਬ ਅਫਰੀਕਨ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਏ ਆ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੀਆ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲੀਗਲ ਟੱਪ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਉਸ ਜ਼ਰੀਏ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਧਾਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਸਾਈਲਮ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਚਾਂਸਿਸ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਈਲਮ ਮਿਲਣ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਵੈਸੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰੋਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਰੀਜ਼ੋਨਾ ਵਿੱਚ। ਅਰੀਜ਼ੋਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਘਰ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਬਾਰਡਰ ਅਰੀਜ਼ੋਨਾ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੈਲਟਨ ਮਿਲਦੇ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉੱਥੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਰੋਟੀ, ਕਈ ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਹੌਲਨਾਕ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੇ ਨਿਕਲਣਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ ਰੱਖੇ ਆ, ਪੂਰੇ ਢੇਰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਣ। ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ YouTube ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਗਾਰਡਸ ਨੇ ਉਹ ਕੰਟੇਨਰ ਉੱਥੇ ਪਾੜ ਕੇ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਸਰਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਪਰੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਸੈਪਰੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅਡਲਟਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ, ਤੇ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਦੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਲਾ,
ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਯਕੀਨਨ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਥੋੜੀਆਂ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਨੰਬਰ 1 ਕਿ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਖੁਦ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਚੁੱਪ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਈਏ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ 40-40 ਲੱਖ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸਿਰ ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਈਲਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਈਲਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ 3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 180 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੀਗਲੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਆਓ ਪਹਿਲੇ ਪਾਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾਏਗਾ ਫਸਟ ਕਮ ਫਸਟ ਸਰਵ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਟਕਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਨਵਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਢੇ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਖਣ ਦੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਦੂਜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ, ਉਹ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਤਾਂ ਕੈਂਪੇਨ ਵੇਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਏਸ਼ੀਆ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਮੈਰਿਟ ਬੇਸਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਣ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਆਉਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਹ ਵਾਈਟ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਇਨੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਪਰੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੈਪਰੇਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਰੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕੇ ਗਏ ਆ, ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਨ ਵਾਈਟਸ ਹੈ। ਮੈਕਸੀਕੋ, ਐਲ ਸੈਲਵਾਡੋਰ, ਹਾਂਜੀ ਗੁਆਟਮਾਲਾ, ਹਾਂਜੀ ਐਕਵਾਡੋਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਈਟ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਪੋਲੈਂਡ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ, ਉਹ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਸ਼ੀਆ, ਪੋਲੈਂਡ ਤੇ ਹੰਗਰੀ ਵਗੈਰਾ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਲੀਗਲ, ਈਸਟ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਈਟ ਇਲੀਗਲਸ ਨੂੰ ਫੜੇ ਜਾਣਾ ਆਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫੜਦੇ ਵੀ ਆ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਸਟਮ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਰੇਡ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਨ ਦੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਵਾਟ ਯੂ ਥਿੰਕ ਵਾਟ ਸ਼ੁਡ ਹੈਪਨ? ਲੋਕੀ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਏਜੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਫੂਕ ਦੇ ਕੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਅਨਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਏਜੰਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਪੇਟੇ 'ਚ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਲੀਗਲ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਚੰਤਾ ਨਗਰ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਬਸ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਜਾਣਾ ਆ, ਅਸਾਈਲਮ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਵਕੀਲ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਵਕੀਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸੀਏ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟਸ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ 40-40, 50-50 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੇ ਸੀ
ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਸੀ ਉਹ ਸੌਖੇ ਸੀ ਬੜੇ, ਅਸਾਈਲਮ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਧਨ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਏ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਔਖੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਸਾਈਲਮ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜੈਫ ਸੈਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਦਾ, ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਅਸਾਈਲਮ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਮੁੱਕਦਾ ਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਇਲੀਗਲ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗਿਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਗ੍ਰੇਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਹਾਂਜੀ H1 ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਘਟਾ ਰਹੇ ਆ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਡਰਦੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਬੇਸ ਤੇ ਅਸਾਈਲਮ ਲੈ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹਰ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਰਡਰ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹਫ਼ਤਾ ਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਰਡਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਇੱਕਦਮ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ 1 ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਜੈਫ ਸੈਸ਼ਨਸ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ। ਪਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ 7 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣਾ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹ ਰੱਦ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਆਊਟ ਅ ਨਿਊ ਲਾਅ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਅ ਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਊਸ ਸੈਨੇਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਸੈਪਰੇਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਨੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ, ਕੱਲੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਪੀਕਰ ਪਾਲ ਰਾਇਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਸੈਪਰੇਟ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਨਾਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਕੰਧ ਉਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਲ ਰਾਇਨ ਕੱਲੇ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਸੈਪਰੇਟ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਪੈਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆ, ਮਿਡ ਟਰਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਹੈ ਆਸਾਰ ਇਹ ਦਿਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਹਾਊਸ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ 50% ਵੋਟਰ ਸੱਦ ਕੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ, 42% ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਨੂੰ। ਪਰ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਕਤ ਆ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਜੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨਸ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਸੋ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੀਗਲ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਪੀੜ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
नहीं हो, ऐसा नहीं है कि तुसीं इत्थे आ जाओगे तो तुहानूं डिटेंशन च रख के बहुत तसल्ली दे नाल मुड़ के लॉयर के जरिए अगले प्रोसैस च पाया जाएगा? हाँ जी, ये दो पार्ट है। एक तो पार्ट ये है जी कि जे तुसीं इंडिया तो 40-50 लाख दे के आने ते जदों तुसीं मैक्सीको राही आने बॉर्डर टप के तां तुहाडी जान दी सुरक्षा नहीं। हाँ, तुसीं मारे भी जा सकते हैं, जां उत्थे रेगिस्तान विच भुखे इत्थे आए भी मर सकते हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ डिटेंशन सेंटर ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋ, ਆਈਸ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੇਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਟੈਕਸਸ 'ਚ ਕਰੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲੀ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, तो जो ब्लैकमेल ਦਾ ਲੈਵਲ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਇਲੀਗਲ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਆਈਸ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਦਿਨ ਚਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਿਓ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਮਕਾਨ। ਇੱਥੇ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਲੀਗਲ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਿਆ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ $5-6 ਤੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 100 ਘੰਟੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਰੋਟੀ ਜੋਗਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਘਰ ਕੀ ਭੇਜੋਗੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਓ ਨਾ ਤੇਲ ਪਵਾਓ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਰੋਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜੁੜ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ, ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੇਤਾ ਕਰਾ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਸ਼ੋਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਢਾਰਸ ਮਿਲ ਜਾਣ ਦੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸੌਖਿਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦੋਹਰਾ ਪਏਗਾ, ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣਾ ਵੀ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਤਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਡੀਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜਾ ਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।